Welcome to free online classes of physics with Lambo sir. So dear students, in the previous lecture, we studied the Laplace's law of spherical membrane. And in that law, we derived the expression for excess pressure inside liquid drop, which is equal to twice T upon R. And we derived expression for excess pressure inside soap bubble, which is equal to 4T upon R. So today we will explain one of the phenomena which is occurring due to surface tension of liquid, which is called as capillary action, or it is also called as capillarity. So this is the phenomena which is taking place due to the property of liquid which is at rest, called as surface tension. And we know that this property is concentrated in the free surface of liquid. And to understand this phenomena, capillary action or capillarity, let us try to find what is capillary. This capillary can also called as a capillary tube. And to explain what is capillary, first of all, we will see the diagram of capillary first. See here on this table surface, two tubes are placed. But that tubes have very small bore, isn't it? Tubes may be made up of fiber, may be made up of glass, may be made of any metal. But these tubes are having very small bore. Inner diameter आहे ना त्यांचा very small आहे. You can see this. And this diameter is almost comparable to 1 mm. At the same time, this tube is open at both the ends. मग अशा प्रकारची जर ट्यूब आपल्याकडे असेल, which is having very small bore, nearly equal to 1 mm, and the tube is open at both ends, then that tube is called as a capillary tube, or simply it is called as a capillary. So what is capillary then? A tube having very small bore, nearly equal to 1 mm, and which is open at both ends. This is nothing but capillary tube, or simply capillary. So let us try to understand what is capillary action, because we come to know the meaning of capillary tube. Capillary tube is nothing but tube having very small bore but open at both ends, as shown in this diagram. This is nothing but capillary tube. So let us try to find what is meant by capillary action or capillarity. आता ही जी कॅपिलरी ऍक्शन किंवा कॅपिलरिटी तुम्ही समजून घ्यायला निघालाय, this is the phenomena taking place due to surface tension of liquid. And to find the definition of capillary action, let us see one video explaining capillary action. See this video first. First of all, you see that video clearly, then I will explain. या व्हिडिओ मध्ये ग्लास आहे आणि या ग्लास मध्ये आपण लिक्विड घेतलेला आहे. And that liquid is such that it can partially or completely weight the solid surface. म्हणजे ग्लासच्या सरफेसला वेट करेल, ते पार्शली किंवा कम्प्लिटली वेट करेल. म्हणजे हे लिक्विड एक तर प्युअर वॉटर आहे किंवा केरोसिन आहे.
and that liquid is taken in this glass. हे तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये क्लिअर दिसतंय. ऍट द सेम टाइम इथं जी काही मुवमेंट आहे, मोशन आहे, यू कॅन सी नाव दिस इज अवर कॅपिलरी ट्यूब. ही कॅपिलरी ट्यूब आहे आणि दॅट कॅपिलरी ट्यूब चा जो लोअर एंड आहे, इट इज डिप्ड वर्टिकली इन दॅट लिक्विड. या लिक्विड मध्ये लोअर एंड ऑफ दॅट कॅपिलरी इज केप्ट डीपिंग. आणि ज्यावेळी लोअर एंड तुम्ही त्या लिक्विड मध्ये डीप करता, इमर्स करता, त्यावेळी काय होतंय पहा. Yes, now you can see here. Yes, what is happening there? The liquid in that glass rises inside the capillary. Now you can see. Yes, it is deep now. Liquid rises inside the capillary. So that level of the liquid inside the capillary tube is higher and level of the liquid outside the capillary tube is lower. Isn't it? Yes, once again you can see. Liquid rises inside the capillary tube. ज्यावेळी कॅपिलरी ट्यूबचा वन एंड तुम्ही या लिक्विड मध्ये व्हर्टिकली इमर्स करता, त्यावेळेला लिक्विड इमिजिएटली रायझेस इनसाइड द ट्यूब. आता जर तुम्ही हे लिक्विड रिप्लेस केलं आणि तिथं तुम्ही मर्क्युरी ठेवलात या ग्लासमध्ये, if this liquid is replaced by mercury, आणि माहिती आहे आपल्याला mercury does not weight the surface of solid, आणि त्या मर्क्युरी मध्ये जर सेम कॅपिलरीचा वन एंड व्हर्टिकली जर डीप केला, you will observe that mercury level now drops or falls inside the capillary. इथं जसं हे जे लिक्विड आहे ते लिक्विड कॅपिलरी मध्ये राईज होत आहे, तर हीच कॅपिलरी जर तुम्ही मर्क्युरी मध्ये डीप केला व्हर्टिकली, तर मर्क्युरीची लेवल राईज न होता द मर्क्युरी लेवल विल बी फॉल और ड्रॉप. म्हणजे इथं तुम्हाला क्लिअर दोन प्रकारच्या फिनॉमिना दिसतात. वेन कॅपिलरी चा वन एंड तुम्ही व्हर्टिकली इमर्स करताय लिक्विड मध्ये, जे लिक्विड वेट करते सॉलिड सरफेसला पार्शियली किंवा कम्प्लीटली, दॅट लिक्विड रायझेस इनसाइड द कॅपिलरी. आणि त्यामुळं कॅपिलरी मधील लिक्विडची लेवल इज ऍट हायर अँड कॅपिलरच्या आउटसाइड मधील लिक्विडची लेवल म्हणजे या ग्लास मधील लिक्विडची लेवल लोअर आहे. पण सेम कॅपिलरी तुम्ही ज्या वेळेला मर्क्युरी मध्ये डीप करणार, त्यावेळी कॅपिलरी मधील मर्क्युरीची लेवल फॉल होणार किंवा ड्रॉप होणार. म्हणजे मर्क्युरीची लेवल कॅपिलरी मधील लो लेवल असेल आणि आउटसाइडची जी काही मर्क्युरीची लेवल ती हाय लेवलला असेल. ही जी फिनॉमिना आहे, ज्या फिनॉमिनामध्ये काही लिक्विड्स कॅपिलरी मध्ये राईज होतात आणि काही लिक्विड्स कॅपिलरी मध्ये फॉल होतात, लिक्विडची लेवल राईज आणि फॉल होतात, या फिनॉमिनालाच कॅपिलरी ऍक्शन असं म्हटलं गेलं आहे. मग त्या पद्धतीने त्याची डेफिनेशन पण आपण शिकू शकतो. फिनॉमिना ऑफ राईज और फॉल ऑफ लिक्विड लेवल इनसाइड द कॅपिलरी ट्यूब when it is dipped in liquid is called capillarity. मग राईज कोणत्या लिक्विडच्या बाबतीत लेवल होणार आणि फॉल कोणत्या बाबतीत त्या लिक्विड मध्ये होणार ते आता आपल्याला इथं कळतं. जी लिक्विड्स सॉलिड सरफेसला वेट करतील, मग ती पार्शियली करतील किंवा कम्प्लिटली करतील, त्या लिक्विडची लेवल कॅपिलरी मध्ये राईज होणार, जसं आता तुम्ही बघता. And those liquids which does not weight the surface of solid, their level inside the capillary drops or falls.
then the phenomena of rise of liquid level or fall of liquid level inside the capillary tube when it is dipped in a liquid, that phenomena is called as capillary action or capillarity. And he phenomena arises due to surface tension property the liquid. आता इथं आणखी एक डायग्राम तुम्ही ऑब्झर्व करा. या डायग्राम मध्ये स्टील पासून बनवलेल्या कॅपिलरीज आपण इथे घेतलेल्या आहेत. एकूण 6 कॅपिलरीज आहेत, कॅपिलरी ट्यूब आहेत आणि त्यांना डिफरन्शिएट करत असताना त्यांच्या बोर नुसार तुम्ही डिफरन्शिएट करू शकता. जर तुम्ही प्रत्येक कॅपिलरीचा बोरची साईज बघितली तर डिफरंट बोर आहेत. Isn't it? आणि या कॅपिलरीना जर तुम्ही या लिक्विड मध्ये व्हर्टिकली इमर्स केलात वन एंड, डेफिनेटली जी लिक्विड वेट करणार आहेत सॉलिड सरफेसला दॅट विल राईज, आणि जी लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस द लिक्विड लेवल विल फॉल. आता यात ज्या तुम्ही 6 कॅपिलरीज बघत आहात, या प्रत्येक कॅपिलरीला जर तुम्ही हे समजा वॉटरचं सोल्युशन असेल किंवा वॉटर असेल यामध्ये डीप केलात तर ते वॉटर राईज होणार आहे. अँड यू विल फाइंड दॅट हाईट ऑफ द वॉटर लेवल इनसाइड द ईच कॅपिलरी, या डिफरंट कॅपिलरी म्हणजे 6 कॅपिलरी आहेत ना, 6 कॅपिलरी तुम्ही याच्यामध्ये जर इमर्स केल्यात व्हर्टिकली डाऊनवर्डला वन एंड, तर वॉटरची लेवल विल बी डिफरंट इन डिफरंट कॅपिलरीज. Can you guess in which capillary the water will raise to the higher level? ज्या कॅपिलरीचा बोर व्हेरी स्मॉल असेल त्या कॅपिलरी मध्ये वॉटरची लेवल सर्वात जास्त असते, आणि ज्या कॅपिलरीचा बोर मोठा असेल त्यामध्ये वॉटरची लेवल सगळ्यात कमी असेल. तर हे तुम्ही बोरचा डायमीटर आणि कॅपिलरीची राईज यांच्यामध्ये रिलेशन आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये स्टडी करणार आहोत. सो आय थिंक यू हॅव बेटर meaning of the capillary action with this video as well as with the 6 capillary tubes. So let us try to explain what is capillary action. To explain the capillary action, let us refer this diagram. In this diagram, these are the walls of the capillary tube. These are the two walls of the capillary tube. आणि हे जे येलो कलर आहे ते येलो कलर हे लिक्विड आहे की जे सॉलिड सरफेसला कम्प्लिटली किंवा पार्शियली वेट करत असेल. अँड दिस इज द सराउंडिंग. ब्ल्यू कलर मध्ये दिसतं तुम्हाला ते सराउंडिंग आहे. अँड दिस 2R इज द डायमीटर ऑफ द कॅपिलरी, आणि हे त्या कॅपिलरीचा बोर आहे. मग या डायग्राम मध्ये तुम्हाला लक्षात येईल when one end of this capillary is dipped vertically in this liquid which partially or completely wets the solid surface, what happens? What you can see? The liquid rises inside the capillary. लिक्विड त्या कॅपिलरी मध्ये राईज झालेला आहे पहा, आणि त्या लिक्विडचा जो मिनिस्कस आहे कॅपिलरी मधला तो तुम्हाला मिनिस्कस कॉन्केव्ह दिसतो. सो पी इज द पॉइंट ज्या पॉइंट पर्यंत लिक्विड राईज झालेलं आहे कॅपिलरी मधून. त्यामुळं लिक्विड कॉलमची जी हाईट मिळाली तुम्हाला ती कॉलमची हाईट एच. सो यू कॅन कॉल एच इज नथिंग बट हाईट ऑफ लिक्विड कॉलम इनसाइड द कॅपिलरी ट्यूब और कॅपिलरी राईज इट इज एच. कारण कॅपिलरच्या आउटसाइडला जे लिक्विड आहे ते क्यू पॉइंटला त्याची हाईट आहे, आणि कॅपिलरीच्या इनसाइडला जे लिक्विड आहे ते पी पॉइंट जवळची हाईट आहे. मग पी आणि क्यू या दोघांच्या हाईट मधला डिफरन्स म्हणजे एच. सो हियर एच इज द कॅपिलरी राईज.
I will explain once again. And 2r is the diameter of the bore of the capillary. One end कॅपिलरीचा व्हर्टिकली इमर्ज केलेला आहात लिक्विड मध्ये, जे लिक्विड सॉलिड सरफेसला किंवा कॅपिलरीच्या वॉल्सना वेट करत आहे, पार्शियली किंवा कम्प्लिटली. म्हणजे हे प्युअर वॉटर असेल किंवा केरोसिन असेल. दॅट टाइम you will observe that the liquid rises inside the capillary, so that level of liquid inside the capillary is higher than the level of liquid outside the capillary. त्यामुळे लिक्विडच्या लेवलमध्ये डिफरन्स जो आहे तो H आहे, आणि H is called capillary rise takes place. आता आपण कॅपिलरी फॉल काय आहे ते स्टडी करू. इथं सेम कॅपिलरी घेतलेली आहे आपण, सेम कॅपिलरी ज्याच्या बोरचा डायमीटर 2r आहे आणि r म्हणजे त्याची रेडियस. आणि मात्र इथलं जे लिक्विड आहे ते येलो कलरनं दाखवलं असलं तरी ते लिक्विड दुसऱ्या नेचरचं आहे, म्हणजे मर्क्युरी सारखे लिक्विड आहे, which does not weight the walls of the capillary tube. So if one end of the capillary tube is immersed vertically in a liquid which does not weight the solid surface, means the liquid is like mercury, then it is observed that mercury level inside the capillary drops or falls. म्हणजे ऍक्च्युअली ती मर्क्युरी लेवल इथं असायला हवी होती, पण ती मर्क्युरी लेवल फॉल झालेली आहे पहा, ड्रॉप झालेली आहे पहा. म्हणजे कॅपिलरी मधील मर्क्युरीची लेवल इथं आहे आणि कॅपिलरीच्या आउटसाइडची मर्क्युरीची लेवल इथं आहे पहा, क्यू पॉइंट दाखवलेला आहे. सो इनसाइड द कॅपिलरी मर्क्युरी लेवल किंवा मर्क्युरी फॉल्स डाऊन. आणि मर्क्युरीचा जो मिनिस्कस आहे कॅपिलरी मधला, तो मिनिस्कस तुम्हाला कॉन्व्हेक्स दिसतो. सो H is given you the height through which mercury level falls inside the capillary. So H here is nothing but capillary drop or capillary fall. म्हणजे ह्या ज्या दोन डायग्राम आहेत, या दोन्हीही डायग्राम कॅपिलरी ऍक्शन एक्सप्लेन करत आहेत. दोन्ही डायग्राम मध्ये सेम कॅपिलरी ट्यूब आहेत, पण लिक्विड जे यूज केलेले आहे ते डिफरंट आहे. फिगर ए मध्ये जे लिक्विड आहे, that liquid is like water or kerosene which weights the walls of capillary. मग अशा लिक्विड मध्ये तुम्ही कॅपिलरीचा वन एंड व्हर्टिकली डीप करत असाल, that liquid rises inside the capillary. आणि फिगर बी मध्ये जे लिक्विड घेतलेलं आहात ते मर्क्युरी सारखं लिक्विड आहे, जे लिक्विड कॅपिलरीच्या वॉलला वेट करत नाही. मग अशा लिक्विड मध्ये कॅपिलरीचा वन एंड व्हर्टिकली तुम्ही डीप करत असाल, then the mercury drops or falls inside the capillary. This phenomena of rising of liquid level or falling of liquid level inside the capillary is nothing but capillary action. आणि या लिक्विडची जी काय कॅपिलरी ऍक्शन आहे, याला नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन्स आहेत. So applications of capillarity or capillary action. First one, आपण केमिस्ट्री लॅब मध्ये जो ब्लॉटिंग पेपर यूज करतो, तो सोल्युशन जर एक्स्ट्रा टेबलवर पडला असेल तर ते सोल्युशन ऍब्झॉर्ब करण्यासाठी ब्लॉटिंग पेपर यूज करतो. तर ब्लॉटिंग पेपर मध्ये अशा प्रकारच्या कॅपिलरीज किंवा कॅपिलरी ट्यूब असतात. And that blotting paper absorbs the ink or extra solution which is on your table. So this is the first application of capillarity. Second one, in oil lamp, आपण घरी देवासमोर जो पंती लावतो, त्यामध्ये ऑइल इज ड्रॉन अप थ्रू द विक. त्या ऑइल लॅम्प मध्ये जी तुम्ही वात यूज करता, कॉटन पासून बनवलेली असते, त्यामध्ये
कॅपिलरीज असतात आणि त्या कॅपिलरीमुळं अशा प्रकारचं ते ऑइल जे आहे ते राईज होतं. So in oil lamp, oil is drawn up through the wick. Second application. Third one, cloth rug soaks the water. हा अनुभव आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे. जर रगचा वन एंड जर तुम्ही पाण्यामध्ये बुडवलात तर बराच पोर्शन रगचा पूर्णपणे भिजलेला दिसेल तुम्हाला. कारण त्या क्लॉथ रग मध्ये स्मॉल कॅपिलरीज असतात जिथं वॉटर राईज होतं. Fourth application is the moisture rises in plants. तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे प्लांट्स जे आहे त्या प्लांट्सना मॉइश्चर असेल, वॉटर असेल किंवा काही सॅप्स असतील, क्षार असतील, ते जमिनीतून अगदी उंचीवर पोहोचवायचे असतात. That moisture rises due to the capillaries which are present in the plants. A sponge retains water. आता हे तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे. स्पॉन्ज मध्ये वॉटर शिल्लक राहतं किंवा जर तुम्ही वॉटर मध्ये त्या स्पॉन्जला थोडासा पार्ट तुम्ही डीप केलात तर बऱ्यापैकी तो स्पॉन्ज असतो that absorbs the water due to the capillaries present in the sponge. And sixth one, water or sap rises from the roots to every branch of a plant. आता तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे ज्या ट्रीज असतात किंवा प्लांट्स असतात कितीतरी हाईटचे असतात आणि त्या हाईटच्या प्रत्येक ब्रँचेसना त्या ब्रँच मधील प्रत्येक लीव्हजना वॉटरची गरज असते किंवा क्षार गरजेचं असतं आणि ते ग्राउंड मध्ये असतात. मग तिथे जे रूट्स असतात त्या प्लांटची किंवा ट्रीची त्या रूट्स मध्ये कॅपिलरीज असतात आणि पूर्ण प्लांटच्या बॉडीमध्ये देखील कॅपिलरी असतात. कॅन यू इमॅजिन द बोर ऑफ दॅट कॅपिलरीज? That will be very small bores, and due to capillary action water or the sap from the ground rises from the roots to the every branch of the plant. So in this way, in this lecture we explain capillary action, that means capillarity, by understanding what is capillary tube. So with this we end today's lecture. Thank you.